ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ मौके ते पिंड राम खैरा दी समूह साध संगत, मेरे बहुत ही सत्कारयोग बुजुर्ग, बहुत ही सत्कारयोग मेरे वीर, मेरिया मातावां भैणां, साडे बच्चे, आओ पहला फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भरावो किहड़े अल्फाजां च तुहाडा धन्नवाद करा। अज एडी ठंड वा, ऐ कड़ाके दी ठंड वा, सवेरे धुंध पूरी पैंदी रही आ और तुहीं सारे ने आप दे कीमती रजेवियां चों समा कढ के अज तुसीं अपना इन्ना ज्यादा प्यार, इन्ना ज्यादा मान और इन्ना सत्कार बख्शिया वा। साडे परिवार दा रोम रोम रही। मैं दसना चाहुंदा साथियों कि अज इत्थे आके महसूस हो रहा वा, अज दी जिद्दां तुसीं सारिआं ने हंगारा भरिआ श्रोमणी अकाली दल नूं लै भी महाराज सच्चे पातशाह तो मैं डर के कहना वा, तुहाडे पिंड दे विचों एक वारी ऐ हुंजे ही वज जाणे जे परमात्मा दी किरपा सदके इत्थे श्रोमणी अकाली दल ने बुलंदियां ते इस तो वड्डी बख्शिश की हो सकदी दसो। एक कांग्रेस सरकार होवे, हालांकि फुफड़ जी मैनू कह रहे फुफड़ जी का बाद आपां रखना प्रोग्राम, मौजूदा सरकार दे मौजूदा सरपंच साडे परिवार दे नाल जुड़न, इस तो वड्डी बख्शिश की हो सकती। मौजूदा मैंबर साहबान जुड़न, मौजूदा ओ परिवार जुड़न जिहड़े कई कई पीढ़ियां तो कांग्रेस दे नाल जुड़दे रहे, जिहड़े भुल्लर परिवार दे नाल जुड़े सी, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, जिन्ना उम्मीदा दे नाल तुसीं साडे निमाणे परिवार ते इन्ना विश्वास जताया वा, साडी वर्किंग अजिही जे महाराज सच्चे पातशाह भी कृपा करन, तुहाडी हरेक आस उम्मीद ते असीं खड़ीए, जिथे मैं अरदास करदा और नाल दी नाल मैं तुहानूं विश्वास दिंदा। सो नाल दी नाल भरावो मेरे, मैं निमरता सहित तुहाडे चरनां दे अगे बेनती करन आया वां आगामी जिहड़ियां विधान सभा चोणां जिहड़ियां आ रहीआं ने उन्हां दे रिगार्डिंग। देखो असीं जदों किते किसी हस्पताल च जाना होवे ना, ते जे हस्पताल दे विच डॉक्टर ही मौजूद नहीं हो, साडा इलाज कित्थों कर दूगा। जे इत्थों दी संगत ने जां किसे एक हलके दी संगत ने एक एमएलए चुनिया वा, किसी व्यक्ति नूं इन्ना मान दिता वा, उन्होंने जो विधान सभा दे विच भेजिया वा, ते ओहदा फर्ज बनदा वा कि ओह लोकां दी सेवा करे। ओहदा फर्ज बनदा वा कि इस नूं राज ना समझे, इस नूं सेवा लैके चले, इलाका वासियां दे मसले हल करे, इलाका वासियां दी समस्यावां हल करे और तुहाडी सेवा करे। सन 2017 दे विच कांग्रेस दी सरकार आई और इत्थे एमएलए सुखपाल भुल्लर बनिया और असलीयत मेरे पिता जी भी इस गल का जिक्र करते होंगे कि कांग्रेसी वर्करां ने दिन रात एक किया, इहदे मगर आप दे कोल भावें जिहदी जिन्नी समर्था सी, अपनी समर्था नालों वध आप पैसे लाए, वर्करी की, दिन रात एक किया। और भरावो सब तो महंगी चीज कोई पैसा नहीं हुंदा, सब तो महंगी चीज है वोट। वोट मंगनी सब तो औखी जे दुनिया दे सब तो औखा कारज वा ते ओह वा वोट मंगनी। ते जिन्ना लोकां ने, जिन्ना भरावां ने इन्नी मेहनत की, जिन्ना करके वो एमएलए बनया, 5 साल बीत गए, उन्हां दी किसी दी बात ही नहीं पूछी। अज यही कारण वा, अज यही गल्लां ने, इन्हां गल्लां करके चंगे भले कांग्रेसी परिवार अज कांग्रेस हट के श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल हो रहे। और भरा मेरे महाराज सच्चे पातशाह का कितना शुक्रिया अदा करा। अजे तो चोण जाब्ता परसों का लग्या वा ना, चोण जाब्ता लगन तो पहला अजे 1 महीना मतलब हो चलिया वा,
सरदार विरसा सिंह वलटोहा पिंड पिंड जाते आ, शमूलीयत करते हैं, इन्ना ज्यादा मान मिलता वा, इन्ना सत्कार मिलता वा। ज्यादातर प्रोग्राम होंगे चोण जाब्ते तो बाद, पर इन्ना ज्यादा देखो मान सत्कार मिलता। इस तो वड्डी रहमत की हो सकती कि अजे चोण जाब्ता लग्या भी नहीं, उदों दे साडे भरा साडे इलाका वासी सानू बुला रहे, बड़ी बख्शिश वा। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਭਰਾਵੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਝੂਠੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾ। ਕੋਈ ਸੱਤ ਬਗਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਾਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ। ਮਾਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ। ਕਿ ਭਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਜੀ ਨਾ ਖਲੋਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਖਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਵਰਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੇ ਖਲੋ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 100 ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਚ ਵੜਿਆ ਵਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਾਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਅਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਰਾਖਸ਼ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਈ ਛਕਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਹੰਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਕਰ ਵਾ। ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠੀਦਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ,
ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਕਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਸੁਖਚੈਨ ਭਾਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਟਕੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਭਰਾ? ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਮਾਣਵਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜੇ ਚੱਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾ ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਡਟ ਕੇ ਵਰਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆਈ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦਾਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ 24,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਭਰਾ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, 400 ਯੂਨਿਟ, 800 ਯੂਨਿਟ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਵਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। 400 800 ਕੀ ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੰਡੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੰਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਚ ਇੱਕੋ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਟ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਟ ਪੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ
ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਲਟੋਹਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ 12 ਵਜਣ, ਸਰਦਾਰੋ ਕੋਈ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨੇ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਬੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਵਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਟੋਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਢਾ ਕਢਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ? ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਗਾਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਬਣਿਆ, MLA ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਪਵਾ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਦੱਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਬਾਕੀ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2027 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 100% ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਗਲਤ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਓ ਦੱਸੋ, ਆ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਭਰਾ MLA ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? ਦੱਸੋ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? ਕਦੀ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖਣੇ। ਜੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਜਲਦੀਆਂ ਜਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਾਡੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਚਾਨਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨ